The position of antinode is not exactly at the open end. It is slightly outside. The distance between open end and the antinode is called as end correction. So the length that we have to consider, the length that we have to consider is the length of the tube plus the end correction. At one end, what is the value of end correction at one end? 0.3 D or 30% of diameter. There is a printing mistake. 0.6 D. That is mistake. It should be zero point 0.3 D. 30% of diameter. If you replace diameter D as 2 times radius, then it will be 0.6 times the radius. It is this correction. It's not 0.6 D. It has to be 0.3 D. Let's do the correction. हा पीपीटी मिळाला का तुम्हाला? व्ह्यूज पार्ट 2 चा ब्लॅक अँड व्हाईट. करेक्शन केल्यावर पुन्हा पाठवायचं. बरं, मी काय करत चला वहीमध्ये ना स्लाइड नंबर इनकरेक्ट काय आहे ते आणि दुसऱ्या साईडला त्याच्यासमोर करेक्ट काय आहे. इनकरेक्ट 0.6 डी, करेक्ट 0.3 डी असं वहीमध्ये लिहित चला. म्हणजे जेव्हा केव्हा प्रिंट काढाल ना तेव्हा तेव्हा त्या प्रिंट्स मध्ये समजा चुकून आधी प्रिंट काढली असेल तर ती करेक्शन करता येईल तुम्हाला. सगळ्या करेक्शन्स लिहून ठेवा. बुक्स मध्ये बारीक बारीक मिस्टेक्स असतात. बुक्स मधनं मी जेव्हा हे सगळं घेतलंय तेव्हा ते सगळं ऍज इट इज घेतलंय. मोस्टली मी वाचलेलं असतंय. कधी कधी माझी टायपिंग मिस्टेक होऊ शकते. वाचलेलं जरी करेक्ट असलं माझी मिस्टेक होऊ शकते टाईप करताना किंवा बुक मध्ये पण ती आधीपासून मिस्टेक असू शकते. पण एवढं कन्फर्म आहे की लेक्चरला जे मी सांगायला लागलोय दॅट इज फायनल. ते करेक्ट आहे. मी समोर जे वाचलंय आणि समोर जे तुम्हाला सांगितले दॅट इज द अल्टिमेट आन्सर. अक्षयचं काय तुम्हाला क्लिअर येत नाही ना? दिसते का व्यवस्थित? तुम्हाला कुठली खिडकी ओपन करायची आहे क्लोज करायची आहे कर्टन्स लावायचे आहेत ते एकदा बघा. मला जे कम्फर्टेबल आहे ते करून घ्या इथं.
Okay. Hmm. Solve the example 6. A tuning fork having frequency of 340 hertz. So frequency of the tuning fork is equal to 340 hertz and is vibrated just above the cylindrical tube. So this is a cylindrical tube. They have not mentioned whether it is open or closed. The height of the tube is 120 centimeter. The height of the tube is 120 centimeter. The tuning fork is vibrated above the tube. Water is slowly poured in. Now water is slowly poured in means it has to be closed at one end. Means it is a closed pipe. There are two types of pipe, closed pipe and open pipe. So it has to be a closed pipe. Closed pipe means closed at one end. Water is slowly poured in. What is the minimum height of the water required for resonance? Water is slowly poured in. What is minimum height of the water required for the resonance? Minimum height of water required for the resonance. This is height of water, H. Okay, so here tuning fork is fixed. Now we know frequency of the tuning fork is exactly equal to frequency of the wave on the string. Also, it is equal to frequency of the wave in the air. So, frequency of vibration of string in case of Melday's experiment, and this is called as resonance column experiment or resonance tube experiment. Whether there are vibrations of string or vibrations of air column, with what frequency air column shall vibrate will be decided by the tuning fork. So frequency of the fork equal to frequency of the air column. Now this is the air column which is fixed at one end. This water plane is a rigid boundary. This plane of the water is a rigid boundary. So here we must have node. Here we must have antinode. So the possible frequencies with which the air column can vibrate are N naught. It is case of fixed at one end. So it will be 3 N naught, 5 N naught, and so on. So it has to be equal to odd multiple of, means this frequency of tuning fork shall match either with N naught or 3 N naught or 5 N naught. So it should be odd multiple of N naught. The value of N naught is equal to how much? It is V upon 4L. But L should be what? L should be length of vibrating air column. Now forget the end correction. They have not given the diameter of the tube. If they have not given the diameter of the tube, forget the end correction. V upon 4L. L is equal to what? L is equal to what? 120 centimeter minus H. Now this data is in centimeter. Okay, and this frequency is in hertz and speed is going to be in meter per second. So convert this centimeter into 10 raised to minus 2 meter. Now this 120 centimeter minus H centimeter and centimeter is replaced. Now you can put this H in centimeter, no problem, because we have already taken care of the unit. What is the frequency of the fork? It is 340. So 120 minus H is equal to odd multiple of V. V is what? 340 upon 4 into 10 raised to minus 2
Okay. The frequency is also 340 and V is also 340. So 340 upon 340. Okay. Do the calculation and tell me the answer of 120 minus H. Right? Now we want this H to be minimum. Figure out equation for H. Select the correct odd number so that H is minimized. Of course, H cannot be negative. So maximize the odd number and get the minimum H. ऑनलाइन लोकांना कळतंय का? हो सर. 40, 43, only 3. Odd number is 3. Okay. जेवढा मोठा करता येईल तेवढा मोठा करा. 5 केलं तर निगेटिव्ह येईल. 3 करावं लागेल. मॅक्सिमम ऑड नंबर काय घ्यावा लागेल? 3 घ्यावा लागेल. एच किती येतं? 75 and 120, that is 45 सेंटीमीटर. एवढा तरी पाहिजेच. Odd number is 3 means the air is vibrating in or tube is vibrating in second overtone. So frequency of the tuning fork will match with second overtone of the air column. मला कॅमेरा ऑन करता येणार नाही का? तुम्ही दिसत नाहीये मला. काय करताय? पॉसिबल असेल तर कॅमेरा ऑन करा. क्लियर? नेक्स्ट. Solve this. A resonance air column resonates with a tuning fork of frequency equal to 512 hertz. So frequency of the tuning fork is equal to frequency of the wire is equal to 512 hertz. They are in resonance means, or they are in resonance, or they are in unison means they have same frequency. At a column length of 16 centimeter. So corresponding column length, air column length is 16 centimeter. We don't know this air column is inside a tube, whether it is closed tube or open tube. And resonance air column resonates with a tuning fork of frequency 512 hertz at column lengths 16 centimeter and 49 centimeter. Okay, so L is 16 is also allowed. And next resonating length is 49.2 centimeter. Find the 8 correction. Okay. Let us try to understand resonance column experiment. First take a open pipe. First take a open pipe, not a closed pipe. And also take a tank of water. Also take a tank of water. Now initially, arrange the water level in the tank. Actually the tube is open at both the ends. But because of the water, it will become
tube closed at one end. Now initially make this height of this tube as low as possible. ही जी हाईट आहे ती जेवढी कमीत कमी करता येईल तेवढी कमीत कमी करा. म्हणजे काय? फंडामेंटल मोड ऑब्टेन करा. ऑब्टेन द फंडामेंटल मोड. This is an open tube. So what will we get? We will get fundamental mode. See, you have fixed the tuning fork. Means you have fixed the frequency. Frequency of the waves in this air column is fixed. Means you have also fixed this speed of the sound. Air fix आहे. Under root b by rho, under root gamma p by rho ते पण फिक्स आहे. सो स्पीड पण फिक्स आहे. म्हणजे वेवलेंथ पण काय झाली? फिक्स. सो या सगळ्या व्हॅल्यूज काय झाल्या? फिक्स झाल्या. Now the first resonance will occur here or occur like this. Here we have node, here we have antinode. For second resonance, what shall be the height? For second resonance, see the tuning fork is fixed. Speed of the sound waves is fixed. Means frequency of the sound waves, speed of the sound waves is fixed. So wavelength of the sound waves has to be fixed. So what do we need? We need one more vibrating length. The next vibrating length, keeping lambda same. See, we are not keeping the length same and modifying the wavelength. No, we are keeping the wavelength same and modifying the length. So lambda by 4 part will remain the same. Means lambda also remains the same. Means this lambda by 4, this lambda by 4, this lambda by 4. So next resonating length of the air column. What was the first resonance obtained at? Length L1. Where was the second resonance obtained at? Length L2. Try to understand this. For the same tuning fork, you can keep on bringing this resonance tube up. Have you done this experiment? Resonance column experiment. CBSE people have not done it, but board people have done it. What is the experiment? Take a open tube at both ends, but take a water tank also. When you take a water tank, actually this end becomes closed end, and this end becomes open end, and this becomes the air column. For the fixed tuning fork, fixed frequency, fixed wavelength, the first resonance will occur for the fundamental mode, and for the same tuning fork, the second resonance will occur for first overtone. Third resonating length. Where will be the third resonating length? Lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4. Two more lambda by 4. You can have two more lambda by 4. You can keep on taking this tube up and up. Now here, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4. Here there has to be node, antinode, node, antinode. And finally here you have antinode. Antinode indicates large amplitude of oscillation. Means whenever the resonance takes place, your friend दोघांनी मिळून केला असेल एक्सपेरिमेंट का एकट्यालाच करायला लावलं होतं? 5 मिळून. बर, दोघांनी करायचा एक्सपेरिमेंट आहे. काय करायचंय? एकानं ट्यूब वरती न्यायची आणि त्यानं काय करायचंय? ट्युनिंग फोर्क. ज्याच्या हातात ट्युनिंग फोर्क आहे त्यानं ट्यूब पण आपल्या हातात धरायची आणि दुसऱ्यानं फक्त काय करायचंय? आवाज ऐकत जायचा. मोठा आवाज ऐकायला आला की थांबायचा. आवाज मोठा छोटा वेगवेगळ्या लेन्थचा आवाज वेगवेगळा ऐकायला येणार. कळतंय का? एवढीच लेंथ ठेवली तर काहीच आवाज ऐकायला येणार नाही, कारण परफेक्ट रेझोनन्स मिळणार नाही. ओपन एंडला अँटीनोड पाहिजे. सो या लेंथला मिळणारच नाही तो अँटीनोड. पॉसिबल नाहीये या नोडला या पॉइंटला अँटीनोड मिळवणं पॉसिबल नाही. तुम्हाला पर्टिक्युलर लेन्सच मिळतात. त्या पर्टिक्युलर लेन्सलाच तुम्हाला काय मिळू शकतो? रेझोनन्स मिळू शकतो. हा एक्सपेरिमेंट करून काय फाइंड आउट केलं होतं? कन्क्लुजन काय होतं एक्सपेरिमेंटचं? दोन गोष्टी कॅल्क्युलेट करता येतात या एक्सपेरिमेंट मध्ये. स्पीड ऑफ साऊंड पण कॅल्क्युलेट करता येतो युझिंग लेंथ मेजरमेंट, किंवा एंड करेक्शन पण काढता येते. दोन्ही करता येतं. तुम्ही काय काढला होता? स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर ॲट रूम टेम्परेचर असं काय काढलं होतं का? तुम्ही काय काढलं होतं एक्सपेरिमेंट मध्ये? सर एक्सपेरिमेंट केला होता आणि रिडिंग्स बघून लिहायचे नसतात. रिडिंग घ्यायचं ना. रिडिंग हे ट्यूब वरती गेली, मोठा आवाज ऐकायला आला की थांबायचं.
परत मोठा आवाज ऐकायला आला की थांबायचं, परत मोठा आवाज ऐकायला आला की थांबायचं. सांगलीच्या लोकांनी केलाय का हा एक्सपेरिमेंट? जे व्हिडिओ ऑन नाही आहेत त्यामुळे मला काय कळत नाही तुम्ही बोलताय किंवा नाही. तुम्ही घरातून लेक्चर अटेंड करताय का? केलंय. केलाय, बर. बरं, रेझोनन्स कॉलम एक्सपेरिमेंट लक्षात आला? सिंपल एक्सपेरिमेंट आहे. दोन पर्पज आहे त्याचे. आयदर डिसाइडिंग द स्पीड ऑफ साऊंड, स्पीड ऑफ साऊंड प्रॅक्टिकली व्हेरीफाय करायचा असा. आणि हा प्रॅक्टिकली काढलेला स्पीड ऑफ साऊंड अंडर रूट पी बाय रो करून येतोय का, अंडर रूट गॅमा पी बाय रो करून येतोय का, तेही चेक करू शकताय. सो लॅप्लास फॉर्म्युला करेक्ट आहे की नाही, गॅमा पी बाय रो कळतंय. न्यूटन्स फॉर्म्युला इनकरेक्ट आहे, नो डाऊट. अंडर रूट पी बाय रो तो तर इनकरेक्ट आहेच. पण लॅप्लास वाला करेक्ट आहे की नाही असा एक्सपेरिमेंट करून प्रॅक्टिकल व्हॅल्यू आणि थेरॉटिकल व्हॅल्यू. थेरॉटिकल व्हॅल्यू मीन्स गॅमा पी बाय रो. बरं, पुढं ट्युनिंग फोर बदलत नाही आपण. नाउ वी नो फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ट्युनिंग फोर इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वायर. द वायर नाही आता काय, एअर कॉलम. एअर कॉलम कॅन व्हायब्रेट इन fundamental, first overtone, second overtone, and so on. So it has to be odd multiple of uh, odd multiple of fundamental. What is fundamental? V by 4L. L is what? Vibrating length. आता एंड करेक्शन काढायचे. फाइंड द एंड करेक्शन. सो लेंथ ऑफ द ट्यूब ऍक्च्युअली एल नाही घेऊन चालणार. इट विल बी एल प्लस ई. नक्की काय असणार आहे? एल प्लस ई असणार. एल प्लस 0.3 ई कुठलं आलं? एल प्लस ई. ई म्हणजे 0.3 टाइम्स द डायमीटर, अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यू. डायमीटर दिला तर डायरेक्टली 0.3 डी करून काढणार. एंड करेक्शनची व्हॅल्यू ई आणि ई इज इक्वल टू 0.3 डी. सो एल प्लस ई. एल प्लस 0.3 ई नव्हे, एल प्लस ई. सो काय येणार इथं? व्ही अपॉन 4L. एल म्हणजे काय? रेझोनेटिंग लेंथ प्लस एंड करेक्शन. हे असं काहीतरी असणार आहे. फाइंड द एंड करेक्शन. आता हे ऑड मल्टिपल्स कुठले होते ते काय आपल्याला माहित नाही. ही लेंथ कुठली होती? पहिल्या फंडामेंटल साठी होती, फर्स्ट ओव्हरटोन साठी होती, सेकंड ओव्हरटोन साठी होती, काही माहित नाही. पण या लेंथ ज्या आहेत, these lengths are adjacents. Adjacent lengths means lengths corresponding to adjacent resonances. म्हणजे समजा हा रेझोनन्स मिळाला होता, त्याच्यानंतर हा मिळाला, म्हणजे ट्यूब कितीनं वरती नेली असेल तुम्ही? मला सांगा की. पहिली रेझोनेटिंग लेंथ समजा L2 आहे आणि नेक्स्ट L3 आहे. मग L2 आणि L3 मधला डिफरन्स किंवा L2 प्लस ई आणि L3 प्लस ई मधला डिफरन्स जो असणार तो काय असणार? तो काय असणार आहे? तुम्ही जी लेंथ मेजर करताय ती एअर कॉलमची करताय, तुम्हाला ई कळणारच नाहीये. तुम्हाला हे कळते का बघा मला जे म्हणायचंय, कारण याला पुढे सॉल्व्ह करता येणार नाहीये. दिस कॅनॉट बी सॉल्व्ह फर्दर. यू कॅनॉट सॉल्व्ह दिस फर्दर. ह्या लेंथ तर दोन लेंथ आपल्याकडे आहेत, पण नक्की कुठले ऑड मल्टिपल आहेत, कुठले दोन ऑड मल्टिपल आहेत? 1-3 आहेत का 3-5 आहेत का 5-7 आहेत माहित नाही. ऍडजस्टंट आहे तेवढंच माहिती. पहिला या लेंथला रेझोनन्स मिळाला, नंतर नेक्स्ट लेंथला मिळाला, पण या दोन लेंथ ऍडजस्टंट आहेत एवढं कळतंय. मला सांगा रेझोनेटिंग ज्या लेंथ असणार आहेत त्या काय असणार आहेत? समजा एक लेंथ जर 16 असेल तर त्याची इफेक्टिव्ह लेंथ काय असेल? त्याला आपण कॅपिटल एल म्हणूया. कॅपिटल एल काय असला पाहिजे? एअर कॉलमची लेंथ प्लस एंड करेक्शन अशी असली पाहिजे. एक जर अशी असेल आणि नेक्स्ट वाली जर अशी असेल तर या दोन्ही मधला जो डिफरन्स असेल ई ला ई कॅन्सल होईल, पण या दोन लेंथ मधला डिफरन्स जो आहे तो नक्की काय असेल? तो नक्कीच काय असला पाहिजे? λ/2. ऍक्च्युअल लेंथ इथं L2 घेऊन चालणार नाही. काय घ्यावी लागेल? L2 प्लस ई. ऍक्च्युअल लेंथ इथं काय घ्यायला पाहिजे? L1 प्लस ई. पण या L1 प्लस ई आणि L2 प्लस ई मधला जो डिफरन्स असणार तो गॅरंटीड काय असणार आहे? λ/2 असणार आहे. कळते का बघा? तो गॅरंटीड काय असणार आहे? λ/2 असणार आहे. आता फ्रिक्वेन्सी माहित आहे.
वेलॉसिटी ओके, एट करेक्शन पण काढायची आणि वेलॉसिटी पण काढायची, दोन्ही काढायचं. वेवलेंथ तरी मिळेलच की. याला पुढे सॉल्व्ह करा, काय होईल? हा, λ/2 इज इक्वल टू L1 मायनस L2 किंवा L2 मायनस L1 करा. L2 मायनस L1 करा. डू इट L2 मायनस L1. सो 49.2 मायनस 16 किती आलं बघा. 49.2 मायनस 16. व्हॉट इज द आन्सर? 49 minus 10, 39 minus 6, 33. It is 33.2. So lambda is equal to what? 66.4. 33.8. It is 32.8. किती आलं ते? 32 पॉइंट सॉरी 33.2 आलं. त्याचं डबल किती आलं? 66.4 आलं का? काय सबस्ट्रॅक्शन तुझं तू नंतर कर. आन्सर येईल 33.2. कसं आलं विचारू नकोस. मल्टिप्लिकेशन कर, सबट्रॅक्शन कर, तुझं तू बघ. कसं आलं सबट्रॅक्शनचं विचारायचं नाही कसं आलं. हा, सबट्रॅक्शन विचारायची नाही कशी आली, तुमचं तुम्ही करायचं. चुकलं असेल तरच सांगायचं. लॅमडा इज इक्वल टू काय? 66.4 आला बरोबर. आणि तो काय असणार आहे? सेंटीमीटर. याच्यावरनं काय काढता येईल? स्पीड काढता येईल, कारण फ्रिक्वेन्सी तर माहिती आहे. ट्युनिंग फोर्कची जी असणार आहे तीच एअर कॉलम मध्ये असणार आहे. फक्त ती फंडामेंटलची आहे, फर्स्ट ओव्हरटोनची आहे, सेकंड ओव्हरटोनची आहे ती माहित नाहीये. सो V is equal to frequency of the air column into wavelength in the air column. Frequency of air column is frequency of tuning fork into wavelength. Frequency of tuning fork is 512 multiplied by 66.4 सेंटीमीटर मध्ये. त्याला मीटर मध्ये कन्वर्ट करा. आन्सर जरा सांगा किती येत आहे. रफली जरी चेक केलं तरी चालेल. त्यांचा आन्सर आहे, स्पीड 340 आलाय त्यांचा, 340 आलाय. अप्रॉक्सिमेटली येतोय का बघा. येतोय, चेक करा. 500 इंटू 6 किती आला? 3000 किंवा 5 गुणिले 6 30 येते. 5 गुणिले 6 30 येते आणि परत 5 गुणिले 6 30 येते, जे 33 झालं. 330च्या आसपास आन्सर येते. हे कॅल्क्युलेशन होत असणार आहे. किती होत असणार आहे? 340 होत असणार आहे. सो पुढे सोडून द्या. 340 मीटर पर सेकंड लिहा. आता तुम्हाला स्पीड माहित आहे. आता एंड करेक्शन काढायची. आता काय करूया? एंड करेक्शन काढायला काय ऑप्शन आहे बघा. L2 प्लस ई, L3 प्लस ई, L1 प्लस ई. सबट्रॅक्शन केलं, ऍडजस्टंट लेनचं सबट्रॅक्शन केलं तर λ/2 मिळतोय. पण ई कॅन्सल होतोय. आता ई काढायचा असेल तर काय करूया? कुठला मोड आहे व्हायब्रेशनचा ते माहितच पाहिजे. मग आता सांगितलं नाही म्हणून आपण काय करूया? काय करूया? फंडामेंटल आणि फर्स्ट ओव्हरटोन हे दोन्ही दिले होते म्हणूया. फंडामेंटल साठी 16 होती म्हणूया, फर्स्ट ओव्हरटोन साठी 49.2 होती म्हणूया. यातले कुठले दोन ऍडजस्टंट मोड दिले सांगितलं नाही. तर ते दिल्याशिवाय काय एंड करेक्शन मिळेल असं इथं मला वाटत नाहीये. सो पुढे मी लिहिणार आहे आता फॉर फंडामेंटल मोड. हा, L1 प्लस ई, L1 प्लस ई इज इक्वल टू व्हॉट? λ/4. L1 किती आहे? 16 प्लस ई इज इक्वल टू λ/4. लॅमडा किती आहे? 66.4 अपॉन 4 किती येणार? सो ई ची व्हॅल्यू आली 0.6 सेंटीमीटर. त्यांचं आन्सर काय बघा, आहे का? म्हणजे पहिली जी लेंथ आहे ती फंडामेंटलची होती, दुसरी जी होती ती फर्स्ट रेझोनन्स म्हणजे मग फंडामेंटल म्हणू आपण. आणि सगळ्यात आधी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होताना ही ट्यूब कम्प्लिटली इनसाइड द वॉटर आहे म्हणायचं. हळूहळू हळूहळू वरती घेतली तेव्हा फंडामेंटल मिळाला. परत वरती नेली तेव्हा त्याच फ्रिक्वेन्सीला फर्स्ट ओव्हरटोन मिळाला, त्याच फ्रिक्वेन्सीला सेकंड ओव्हरटोन मिळाला. इथं फ्रिक्वेन्सी सेम ठेवली आणि लेंथ चेंज केली. तुम्ही लेंथ सेम ठेवली तर डिफरंट वेव्हलेंथ डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज मिळतील. तुम्ही फ्रिक्वेन्सी सेम ठेवली तर डिफरंट डिफरंट लेंथ मिळतील. बोलूया आपण.
ऑनलाईन लोकांना कळालं का हे सगळं? बरं. तुमची काय एक्झाम चालू आहे काय? सॉल्व दिस. आजचा क्वेश्चन झाला का बघा. माझ्या बरोबरच सॉल्व करत चला. झालं का? बरं बरं. तुम्हाला नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. झालं का? नेक्स्ट. सॉल्व दिस. Cylindrical tube open at both end has fundamental frequency V. V वाचायचं नाही ते. फ्रिक्वेन्सी V असेल का? काही वाचताय. Fundamental frequency is nu. The tube is dipped vertically in water so that half of its length is inside the water. Now the new fundamental frequencies. When it was open pipe, fundamental frequency was nu. Now half of the tube is inside the water. What is the new fundamental frequency? Easy question. काय आला आन्सर? V/2 वाच परत. फ्रिक्वेन्सीला व्ही वाचतोस तू. काल वॅटला डब्ल्यू म्हणत होतास. कुठल्याही नंबर नंतर जे लिटर असतं ते लिटर नाही वाचायचं. त्याचं नाव काय ते वाचायचं असतं. ते युनिट असतं. काय आलं? V/4. ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. सेकंड ऑप्शन. आला का? A cylindrical tube open at both ends. A cylindrical tube open at both ends has fundamental frequency nu. Okay, so this nu is fundamental frequency. So it must be equal to V upon 2L, where L is what? Length of the tube. L is what? Length of the tube. V is what? Speed of sound in the air. Now the tube is deep vertically inside the water. Now the tube is deep vertically inside the water so that half of the length is inside the water. So half of the length is inside the water. So this is water. So now this is the length of the air column. What is the length of the air column? It will not be L anymore. It has to be L by 2. किती असेल तो आता? L by 2 असेल. So what is the new fundamental frequency? What is the new fundamental frequency? Nu dash is equal to Kyle V upon 4L. But L is not L. L is L by 2.
तर बरीच जी लोक आहेत की V/12 V/4L आन्सर हाफ झालं असं करतात. लेंथ डबल झाली आन्सर हाफ झालं असं करतात. दे आर रॉंग. एअर कॉलमची लेंथ पण हाफ झाली आहे ना. नुसतं एल ला एल घेऊ नका. एल ला नंतर काय करा, L/2 घ्या. V/4L मधला जो एल आहे तो काय आहे, L/2 आहे. सो काय आलं, V/12. व्ही तर नाही बदलला, दोन्ही केसमध्ये सेमच राहणार, कारण टेम्परेचर ऑफ द एअर सेम आहे, एअर पण सेमच आहे. सो न्यू डॅश, न्यू फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी किती आली, न्यू झाली. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. इट वॉज नॉट ऑप्शन बी. सी आलं होतं का तुमचं? सी आलं होतं का? आलं होतं म्हणतोयस, बघून पण लिहितोयस. हम्म आलं होतं. अरे लॉजिकल आहे, इकडे बघा. इथं अँटी नोड व्हायला पाहिजे, इथं नोड व्हायला पाहिजे. इथं काय पाहिजे, अँटी. इथं पण तेच झालंय ना. λ/4 ची व्हॅल्यू जी या एक्सपेरिमेंट मध्ये होती, तीच व्हॅल्यू λ/4 ची या एक्सपेरिमेंट मध्ये आहे. म्हणजे λ/4 नाही बदलला म्हणजे लॅमडा नाही बदलला, फ्रिक्वेन्सी बदलणार नाहीये असा त्याचा अर्थ होईल. कारण वेवलेंथ नाही बदलली, स्पीड नाही बदलला, तर फ्रिक्वेन्सी बदलणार नाहीये. वेवलेंथची जी म्हणजे λ/4 ची इथं जी व्हॅल्यू आहे तीच λ/4 ची इथं व्हॅल्यू आहे. म्हणजे दोन्ही लॅमडा सेम आहेत, दोन्ही लॅमडा सेम आहे, दोन्ही स्पीड सेम आहे, तर दोन्ही फ्रिक्वेन्सी सेम असते. नेक्स्ट एक्झाम्पल 9. If the velocity of sound in the air is 336 meter per second, the maximum length of the closed pipe that would just produce audible sound is. Audible sound पाहिजे. Audible sound 20 hertz to 20 kilohertz. Any frequency between 20 hertz to 20 kilohertz will be audible. If the velocity of sound in the air is 336 meter per second, maximum length of the closed pipe that would just produce audible sound is. Maximum length of the closed pipe. Velocity is equal to 336 meter per second. Maximum length of the closed pipe, Lmax of closed pipe, is equal to question mark, so that the frequency is audible. काय आन्सर? What are the frequencies that the closed pipe can produce? What are the frequencies that the closed pipe can produce? Odd multiples of λ/2. Yes or no? कशालाही होय म्हणायचं. ऑड मल्टिपल्स ऑफ λ/2 कुठला आला? युनिट तर मॅच होतंय का? ऑड मल्टिपल्स ऑफ फंडामेंटल. व्हॉट इज फंडामेंटल? V/4L. या फ्रिक्वेन्सीज ऑडिबल मध्ये पाहिजेत, म्हणजे 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स मध्ये पाहिजे. आता यातलं नक्की कुठलं वापरायचं, 20 वापरू की 20,000 वापरू ते कळेल. एल काय करायचं आहे, मॅक्सिमाइज करायचं आहे. मग एल ला इकडे घ्या, काय होईल, ऑड मल्टिपल ऑफ V/4N. एल काय करायचं आहे, मॅक्सिमाइज करायचं आहे. एल मॅक्सिमाइज करायसाठी काय करावं लागेल, हा तर फिक्स आहे. मॅक्सिमम लेंथ ऑफ द क्लोज पाईप एल मॅक्सिमाइज करायचं आहे. काय
20 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू V/4L. म्हणजे ऑड मल्टिपल 1 घेतला असतो. त्यांनी असं कुठं सांगितलं की फंडामेंटल मोडच प्रोड्यूस करा आणि लेंथला मॅक्सिमम करा. 2 मिनिटं लक्षात येईल. हा प्रॉब्लेम आता काय होणार आहे तुम्हाला मी सांगतो. एन ला काय करावं, एल ला मॅक्सिमाइज करायसाठी एन काय घेतला पाहिजे, मिनिमम पॉसिबल घेतला पाहिजे. आणि ऑड नंबर काय घेतला पाहिजे, मॅक्सिमम पॉसिबल. आता मॅक्सिमम पॉसिबल ऑड नंबर तसं काय वाटेल ते पण घेता येतं. कुठला मोड ट्यूब मध्ये प्रोड्यूस झालाय, फंडामेंटल झालाय, फर्स्ट ओव्हरटोन झालाय, कारण रेझोनन्स प्रत्येक वेळी होणार आहे ते माहित नाहीये. आता इथं काय व्हायला लागलंय, डेटा इनसफिशियंट व्हायला लागलाय आणि आन्सर तर काढायचंय. मग असं समजूया की फंडामेंटल मोडच प्रोड्यूस करायचंय. काय म्हणूया, फंडामेंटल मोड प्रोड्यूस करून जास्तीत जास्त वेवलेंथ, सॉरी जास्तीत जास्त लेंथ ट्यूबची किती घेता येईल. हा मॅक्सिमाइज करायला नको, हा आपण फिक्स करूया. आणि कसा फिक्स करूया, फंडामेंटल मोड आहे असं म्हणूया आणि 1 घेऊया आणि मग काढा. एल मॅक्सिमम जर काढायचं असेल तर ऑड नंबर पण फिक्स करा, कारण मॅक्सिमम ऑड नंबरला काय अर्थ नाही, मिनिमम ऑड नंबरला अर्थ होता. मग आता आपण म्हणूया की फंडामेंटल मोडच प्रोड्यूस करायचा आहे आणि लेंथ चेंज करत जायची. म्हणजे या लेंथ मध्ये फंडामेंटल मोड केला, या लेंथचा फंडामेंटल मोड केला, या लेंथचा फंडामेंटल मोड केला. बघा λ/4 ची व्हॅल्यू वाढत चालली, म्हणजे वेवलेंथ वाढत चालली, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कमी होत जाणार. आणि एका लिमिटला ती फ्रिक्वेन्सी काय होणार, कमी 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 होत 20 होणार. त्याच्या पुढे जर लेंथ गेली तर ती 20 पेक्षा कमी होणार, ऐकायला यायची बंद होणार. या प्रोसेसमध्ये काय झालं, λ/4 वाढत गेला, म्हणजे लॅमडा वाढत गेला, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कमी होत गेली. आणि ती कमी होत 20 पेक्षा जर कमी झाली एका पर्टिक्युलर लेंथला, ती तुमची मॅक्सिमम लेंथ असेल. असं ते असणार आहे. म्हणजे सगळ्या लेंथ मध्ये काय प्रोड्यूस करायचं आहे, फंडामेंटल मोडच प्रोड्यूस करायचं. सो आता V/N टाइम्स एन ची मिनिमम व्हॅल्यू काय घेणार मग, 20 हर्ट्स. व्ही किती आहे तुमचा, 336 डिवायडेड बाय 4 × 20 म्हणजे किती झालं, 80. पण करायचं नाही 80, ठीक आहे 80 केलं तरी चालेल, 8चा पाडा येतो तुम्हाला, काय अडचण नाही. सो काय आला आन्सर, 4.2 मीटर. ऑप्शन ए. कळालं का, कळलं ना सगळ्यांना. नेक्स्ट. पण मी विचार कंप्लीट करतोय, तुम्हाला कळतंय का बघा. वायर मध्ये म्हणतो, कॉलम मध्ये कुठला मोड आहे माहित नाहीये. आता तो माहित असल्याशिवाय हे सॉल्व्ह करता येत नाही. फंडामेंटल मोडच प्रोड्यूस करायचा आहे आणि क्लोज ट्यूबची लेंथ वाढवत न्यायची, म्हणजे तो ऑड मल्टिपल जो आहे तो 1च करायचा आहे असं. नेक्स्ट नंबर 10. सो असे गरजेनुसार ऍझम्पशन्स करावे लागतील. आता सॉल्व्ह होतच नाही म्हणून ते ऍझम्पशन केलं आपण. पण अदरवाईज तसं त्या लेंथचं काय अप्पर लिमिट आलं नसतं, पाहिजे ती लेंथ घेता आली असती. कारण किती ऑड मल्टिपल घ्यायचा, हायएस्ट ऑड मल्टिपल काय वाटेल तो घेता येईल. आता स्किप करा, आपण बीट्स अजून शिकायचं आहे. सो बीट्स त्यांनी दिले, बीट्स वाला पॉइंट झाला की करू. सो लिहून ठेवा, एक्झाम्पल 10 सॉल्व आफ्टर लर्निंग बीट्स. 11 सॉल्व करा. दिस इज सिंपल क्वेश्चन.
What is the answer? Option D. Hmm. 160. Length of the open pipe. Length of the open pipe is 48 centimeter, and its fundamental frequency. Here, N is fundamental frequency. Is 320 hertz. If its one end is closed, means now length of the closed pipe will become 48. The same pipe now behaves as a closed pipe. So this length remains the same. Now the fundamental frequency of the closed pipe will be equal to question mark. Very simple. This 320 means what? V by 2 times length of the open. And this N closed means V by 4 times the length of closed. You can take the ratio. Fundamental frequency of the open pipe upon fundamental frequency of the closed pipe is equal to V by V cancel 4L upon 2L, that is 2 times length of closed upon length of open, but the lengths are identical. ते एका एंडला क्लोज केलंय पण लेंथ बदलली नाही ना. सो व्हॉट विल हॅपन? Length of closed, sorry, fundamental frequency of closed will be equal to fundamental frequency of open by 2. So that will be equal to 320 by 2. That will be equal to 160. आलंय का सगळ्यांचं? नेक्स्ट. तीच पाईप जी ओपन होती ती क्लोज केली. म्हणजे लेंथ तेवढीच राहिली, फक्त ओपनची क्लोज झाली. फॉर्म्युला बदल. सो 160 इज करेक्ट आन्सर. आलं का? व्हॉट इज आन्सर? 1000च आला नाही का? प्रयत्न तर कर की. फॉर्म्युला तर लिही, करायचा प्रयत्न कर की. फॉर्म्युला लिहायला काय अडचण आहे? एक फॉर्म्युला लिहिल्यास आला नाही म्हणतोयस. पहिल्या बेंचवर बसायचं बंद करतो. कोण दिसतच नाही तिथलं मागचं, तूच दिसतोय. समोर येऊन बसलायस कशाला? बाकीचे लपून बसले, तोंडच दाखवत नाही. तू पार तिकडं कोपऱ्यात जाऊन बसलाय बॉक्सच्या माग. पार्थच नाव आहे ना? कुठलं 1000? अरे गॅस बदलल्यावर स्पीड बदलत नाही काय? मग स्पीडच बदलणार आहे. आतापर्यंतच्या सगळ्या क्वेश्चन्स मध्ये एअर तर एअरच होती, त्यामुळे व्ही आपण कधी बदलत नव्हतो. बी बाय रो किंवा गॅमा बी बाय रो बदलत नव्हता, किंवा अंडर रूट 3 RT बाय अंडर रूट गॅमा RT बाय एम मधला एम बदलत नव्हता. आता बदलणार आहे मोदर मास एम. स्पीड बदलणार आहे. सगळं मॉडिफाय होणार की, कसं नाही होणार? 1000च कसं येईल? गॅसच बदलतोय. 14 into 10 raised to 6 hertz. जरा जरा मोठ्याने बोल. 14 into 10 raised to 6. बर, चेक करूया. The fundamental frequency of the organ pipe filled with the nitrogen. Fundamental frequency of organ pipe filled with the nitrogen.
फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे एन नॉट. कधी नायट्रोजन असताना किती आहे 1000, म्हणजे व्ही अपॉन 2L. ऑर्गन पाईप सांगितलं नाही की ओपन, सांगितलं नाही की ओपन, म्हणून व्ही अपॉन 4L. आता मॉडीफाय व्हायची शक्यता कशाची आहे? स्पीडची. सो याची व्हॅल्यू किती दिली आहे? 1000 दिली. फाइंड द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इफ नायट्रोजन इज रिप्लेस बाय हायड्रोजन. Find fundamental frequency and not when hydrogen is there. Very simple. What is fundamental frequency formula? No need to write this. For organ pipe, if not mentioned, open at both ends. Resonance column म्हटलं की खाली वॉटर असणार. Resonance tube experiment, resonance column experiment. त्या केसमध्ये कसं होणार? क्लोज पाईप. अदरवाइज ऑर्गन पाईप म्हटलं की ओपन पाईप म्हणायचं. काय आहे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ एनी पाईप, एनी ओपन पाईप? व्ही बाय 2L. एल मॉडिफाय होणार आहे का? नाही. Under root B by rho, but B is equal to, for gas it is gamma P by rho, or you can modify it to temperature language or molar mass language. It is gamma RT by capital M. Both of them are diatomic. Gamma same, universe same, temperature not mentioned, length of the pipe same, 2 same. So what is the proportionality? 1 upon root of molar mass. So N naught when there is hydrogen upon N naught when there is nitrogen is equal to molar mass of nitrogen upon molar mass of hydrogen under root. Molar mass of nitrogen 28, hydrogen 1 or 2, 2, H2. So root 14. So root 14 and multiplied by this 1000. So N naught when there is hydrogen is equal to root 14 into 1000. Root 14. जे काय असेल ते root 14. Yes, 1000 root 14. Their answer is 1000 root 14. Clear? Solve this. 13. So when they change the gas, what do they mean? We are changing velocity. When they change the gas, change the temperature, they change speed, keeping the length part of it same. A tube open at one end means obviously closed at other end. Closed tube. Closed tube means closed at one end. Open tube means open at both ends. A tube open only at one end is it is cut into two tubes of non-equal lengths. It is cut into two tubes. So this will be open
and this will be closed, is cut into two tubes of non-equal length. The piece open at both ends has fundamental frequency 450 hertz and the other has fundamental frequency 675 hertz. Let us name this tube as 1, this has 2, and this has tube number 3. Or let us name the tubes as A, B, and C. That will be better. Tube A, tube B, and tube C. This is N naught of B, this is N naught of C, and this is काय विचारलं? What is the first overtone frequency of original frequency? Original tube. Original tubeचा first overtone. What is first overtone frequency of original tube? हा N1 काढायचं आहे. हा first overtone will be first overtone of A. Now first overtone will be which harmonic? Hmm? First overtone will be equal to how many times fundamental? या ट्यूबच्या पहिल्या ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी फंडामेंटलच्या किती टाइम्स असेल? हा काय कळते का नाही तुम्हाला? क्वेश्चन कळलाय का? या ट्यूबचा फर्स्ट ओव्हरटोन काढायचा. फर्स्ट ओव्हरटोन इज हाऊ मेनी टाइम्स फंडामेंटल? हा किती? एवढा का वेळ लागतोय? त्याला काय विचारतोयस? तू सांग उत्तर. मोठ्याने सांग. 3 टाइम्स. उत्तर चुकलं तर होणाऱ्या अपमानापेक्षा उत्तर न येणं हा अपमान मोठा आहे. लाजतोयस का? 3 टाइम्स. काय काय फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्यूस करते क्लोज पाइप? N naught, 3 N naught, 5 N naught. N naught is fundamental, 3 N naught is first overtone. Pth overtone is 2P plus 1th harmonic. So it has to be 3 times N naught of A. म्हणजे विचारलाय काय? काय विचारलाय? 3 times N naught of A विचारलाय. 3 times N naught of A काय असणार आहे? N naught of A काय असणार आहे? V upon 4 times length of A. V तर सेम असणार सगळ्या ट्यूब्स मध्ये. V तर सेम असणार. V दिलाय का? नाही. सोडून द्या. मग समहाऊ V बाय एल ए काढायचा आहे. प्रॉब्लेम कळाला का बघा? जे विचारलंय त्यासाठी इक्वेशन लिहा. आता त्यात काय काय अननोन आहे बघा. काय काय अननोन आहे? V काय कोणाचा माहितच नाहीये. लेंथ ऑफ ए पण माहित नाहीये. पण एवढं तरी माहित आहे लेंथ ऑफ ए इक्वल टू लेंथ ऑफ बी प्लस लेंथ ऑफ सी. यातनं लेंथ ऑफ बी काढा, यातनं लेंथ ऑफ सी काढा, ऍड करून इथं इथं टाका. व्ही ला व्ही कॅन्सल होणार आणि आन्सर मिळणार. असंच असणार आहे ते. एवढं कळतंय का बघा? मी कसा विचार करतोय? लेंथ ऑफ एच माहित नाहीये तर लेंथ ऑफ बी प्लस लेंथ ऑफ सी करा. याला सॉल्व्ह करा, यातनं लेंथ ऑफ बी मिळवा, यातनं लेंथ ऑफ सी मिळवा. ती लेंथ ऑफ बी यात टाका, लेंथ ऑफ सी टाका, व्ही ला व्ही कॅन्सल होऊन आन्सर मिळणार तुम्हाला. असंच असणार आहे ते. काय वेगळं असणार आहे? फिजिक्स मध्ये राईट इक्वेशन फॉर व्हॉट इज आस्क्ड, चेक व्हॉट आर अननोन्स अँड ट्राय टू फाइंड दोज अननोन्स. सो एन नॉट ऑफ बी काय असणार आहे? इट विल बी व्ही अपॉन 2 टाइम्स लेंथ ऑफ बी आणि एन नॉट ऑफ सी जो असणार तो काय असणार आहे? व्ही अपॉन 4L. इकडे व्ही बाय 2L आणि इकडे व्ही बाय 4L. एल बी काय मिळाला? 2 N नॉट बाय व्ही. लेंथ ऑफ बी काय मिळाला? 2 N नॉट बाय बी मिळाला. 2 N नॉट बाय व्ही मिळाला. बी नाही, 2 N नॉट बाय व्ही. 2 N नॉट ऑफ बी अपॉन व्ही. इकडे काय मिळणार? एल सी. चुकले हे, व्ही बाय येणार आहे. व्ही अपॉन लेंथ ऑफ बी काय मिळाली? लेंथ ऑफ बी मिळाली व्ही अपॉन 2 टाइम्स एन नॉट ऑफ बी. लेंथ ऑफ सी काय मिळाली? व्ही अपॉन 4 times n naught of c. So use this equation 2 and equation 3 in equation 1. So n naught
एन नॉट नाही काढायचा, N1 काढायचा आहे. पहिल्या ओरिजिनल ट्यूबचा काय काढायचा आहे, पहिला ओव्हरटोन N1 ऑफ A is equal to 3 times V upon 4 in the bracket length of B is V upon 2 times N naught of B plus length of C is V upon 4 times N naught of C. All the V common and cancel. Multiply 4 inside or do whatever you want here and tell me the final answer. N1 of A is equal to how much? First overtone of original tube A. A is cut into B and C. कळलं का तुम्हाला मी काय करायला लागलो? व्यवस्थित त्याचा विचार करत गेला ना, कळणार. राईट व्हॉट इज आस्क्ड, राईट इक्वेशन फॉर व्हॉट इज आस्क्ड. त्यात काय काय नाहीये बघा. V बाय एल ए डायरेक्ट मिळणार नाही, एल ए मिळेल एल बी प्लस एल सी करून, बरोबर ना. डायग्राम मध्ये एल ए एल बी एल सी दाखवत नाहीये, तेवढं तुम्हाला समजलं पाहिजे. मला तुम्ही आन्सर सांगा. आन्सर आलं? हा, बाय 06.1 सोडून दे 0.1. दॅट इज द आन्सर 506. कळलं का तुम्हाला कसा विचार करायचा होता? लेंथ ऑफ एच दिली नाही आणि स्पीड पण दिला नाही. लेंथ ऑफ ए म्हणजे काय, लेंथ ऑफ बी प्लस सी. पण लेंथ ऑफ बी पण नाही दिली, लेंथ ऑफ सी पण नाही दिली, पण बी ची फंडामेंटल दिली, त्यातनं लेंथ ऑफ बी. सी ची फंडामेंटल दिली आहे, त्यातनं लेंथ ऑफ सी. व्ही पण दिला नाही की सर, असू दे की रेशो मध्ये होईल कॅन्सल. एखादा व्हेरिएबल असा असतो जो दिला नसतो, पण तेवढे इक्वेशन्स बनत नाहीत. जेवढे व्हेरिएबल्स आहेत तेवढे इक्वेशन्स बनत नाहीयेत. एक इक्वेशन कमी पडते, मग ते व्हेरिएबल आपोआप रेशो मध्ये काय होतंय, कॅन्सल होतंय. असंही असतंय. Solve this. The range for audible frequency for humans is 20 hertz to 20,000 hertz. If the speed of the sound is 336 meter per second, what can be the maximum and minimum length of the musical instrument based on resonance air column? Resonating air column means there are two types of resonating air columns, closed as well as open. क्लोज साठी विचार करा. पहिला क्लोज साठी म्हणजे V/4L वाला, त्याचे विचार करा. आणि मग ओपन साठी विचार करा. व्हॉट कॅन बी द मॅक्सिमम अँड मिनिमम. ओके, क्लोज साठी विचार करूया. हा, लेंथ मॅक्सिमम फॉर क्लोज्ड काय आली, 4 पॉइंट इंटू 10⁻³ युनिटलेस किलोमीटर. काय मीटर? हे आन्सर काढलंयस? ओके, इकडे बघा. क्लोज पाईपचा विचार करूया. क्लोज पाईप मध्ये कुठल्या कुठल्या फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्यूस होऊ शकतात? ऑड मल्टिपल्स ऑफ फंडामेंटल होऊ शकतात, बरोबर. फंडामेंटल काय असेल, एन नॉट. काय असेल, V/4 लेंथ ऑफ द क्लोज पाईप. ओके, आता एकदा पहिल्यांदा लेंथचा फॉर्म्युला आला. लेंथचा फॉर्म्युला काय आला, ऑड मल्टिपल्स ऑफ V/4N आला. एन ऑडिबल मध्येच पाहिजे, एन ऑडिबल रेंज मध्येच पाहिजे. आता लेंथला मॅक्सिमाइज करूया. चला, लेंथ मॅक्सिमाइज करायचा असेल तर ऑड नंबर पण काय करावा लागेल, मॅक्सिमम घ्यावा लागेल.
आणि एन जो आहे तो काय करावा लागेल, मिनिमम घ्यावा लागेल. एन मिनिमम किती असणार आहे, 20 हर्ट्स. आणि ऑड नंबर मॅक्सिममला काय लिमिट नाहीये. लिमिट नाहीये म्हणजे एल मॅक्सिमम इज, आन्सर काय आलं, नो लिमिट. असं काय लिमिट मिळणार नाही. क्लोज पाईपच्या केसमध्ये एल मॅक्स ला लिमिट मिळणार नाही. मॅक्सिमम ऑड नंबरला काय अर्थच नाही. बर, मग मिनिमम वाला काढूया. एल मिन काढा. एल मिनिमम, एल मिनिमम करायला ऑड नंबर काय करावा लागेल, मिनिमम करावा लागेल. ऑड नंबर काय करावा लागेल, मिनिमम करावा लागेल. आणि एन काय करावं लागेल, ऑडिबल मधला एन काय करावं लागेल, एन काय करावं लागेल, मॅक्सिमम करावं लागेल. मॅक्सिमम एन काय ऑडिबल मधला, 20,000. आता बघा बरं, एल मिनिमम किती येतोय, क्लोज पाईपचा एल मिनिमम किती येतोय. मिनिमम ऑड तर 1 झाला. स्पीड त्यांनी दिलाय 336 अपॉन 4 टाइम्स. ऑडिबल मधला एन मॅक्सिमम करा. करा बरं किती येतंय, 4 इंटू 2 8. 8 न डिवाइड करा, किती होतंय ते, 8 न डिवाइड केलं त्याला, किती आलं, 42 येते का 4.2 इंटू 10 मायनस किती येते, -3. ही काय झाली, क्लोज पाईपची मिनिमम लेंथ झाली. सो हे जे आन्सर आहे मिनिममचं होतं, मॅक्सिममचं नव्हतं. क्लोज पाईपचा विषय लक्षात आला. मिनिमम लिमिट, मिनिमम एवढी लेंथ तर पाहिजे, मॅक्सिमम काय असं प्रॉब्लेम नाही. मॅक्सिममला काय प्रॉब्लेम नाही. पण कुठला मोड काय फिक्स केला नाहीये ना, त्यामुळे ऑड नंबर आमच्या हातात आहे. पाहिजे तो आम्ही घेऊ शकतो. आन्सर काढायचंच असेल तर मग ऑड नंबर फिक्स करावा लागेल. त्यांनी सांगायला पाहिजे की फंडामेंटलच प्रोड्यूस करा आणि मॅक्सिमम लेंथ सांगा. पण आता इन्स्ट्रुमेंट आहे, कुठल्या मोड मध्ये व्हायब्रेट व्हायला ते काय माहित नसते. काही पाहिजे, काही तुम्हाला ऑड नंबर घेता येईल. क्लोज पाईपचा विषय लक्षात आला सगळ्यांना. आता हेच आन्सर सगळे चेंज करायचा प्रयत्न करा. क्लोज पाईपला पहिल्यांदा चेंज करा. कशामध्ये, ओपन मध्ये. काय होईल, इथं काय होईल, व्ही बाय, नाही आता इथं काय होणार सांगतो, इंटिग्रल मल्टिपल्स मिळणार तुम्हाला. काय मिळणार, इंटिग्रल मल्टिपल्स. कशाचे, इंटिग्रल मल्टिपल्स ऑफ व्ही बाय 12. इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ व्ही बाय 12 चा अर्थ असाही असू शकतो, इव्हन मल्टी बाय 4L. म्हणजे पुढचे सगळे V/4L सेम राहतील आणि फक्त ऑडचा काय चेंज होईल, इव्हन. काय बोललो कळलं का बघा. इंटिजरला डबल केलं तर काय नंबर मिळेल, इव्हन. आता न्यूमरेटर तुम्ही डबल केला, इंटिजरला डबल केलं तर इव्हन नंबर मिळतो. न्यूमरेटर डबल केला की डिनॉमिनेटर हाफ, डिनॉमिनेटर पण डबल करावा लागेल. न्यूमरेटर डबल केला तर डिनॉमिनेटर पण डबल करावा लागेल. म्हणजे मल्टिप्लाय बाय 2 आणि मल्टी डिवाइड बाय 2 असं. 2 न मल्टिप्लाय केलं इंटिजरला, इव्हन झालं. 2 न मल्टिप्लाय केलं 2 ला, 4 झालं. म्हणजे फक्त आता पुढचे सगळे नंबर्स ऑड वाले काय होतील, इव्हन मध्ये चेंज होतील. म्हणजे इथं परत नो लिमिट येणार, परत नो लिमिट येणार. आणि मिनिममच्या केसमध्ये मिनिमम वाला इव्हन घेतला पाहिजे. तर मिनिमम वाला इव्हन 0 घेऊन नाही, मिनिमम घ्या. मग काय होणार आहे, तर 1 च्या ऐवजी 2 आलं. म्हणजे 4 इन्स्टेड येणार आहे, 8.2 येणार आहे. सो ओपन साठीचे लिमिट वेगळे आले, क्लोज साठीचे वेगळे आले. काय केलं कळलं का. म्हणजे इन शॉर्ट, अप्पर लेंथला काय लिमिट नाहीये, लोअर लेंथला लिमिट आलं. किती आलं, 4.2 किंवा 8.2, 8.4, 4.2 आणि 8. कळलं का सगळ्यांना. ऑनलाईन लोकांना लक्षात आलं का मी काय बोलतोय. ओपन पाईप टाईपचं इन्स्ट्रुमेंट असेल तर काय, आणि क्लोज पाईप टाईपचं इन्स्ट्रुमेंट असेल तर काय, त्याच्या लेन्स काय असल्या पाहिजेत, रेझोनेटिंग लेन्स काय काय असल्या पाहिजे टू प्रोड्यूस ऑडिबल साऊंड. त्यांनी काय काढले,
आता या दोन्हीतला आपण काय घेतलाय त्यांनी, 4.2 आणि 8.4 मधला आपण परत काय घेतलाय, 4.2. दोन मिनिमम मधला परत एक मिनिमम काढलाय आणि मॅक्सिममला काय सांगितलंय सरळ सरळ, अप्पर लिमिट नाही. नो लिमिट म्हटलंय त्यांनी, म्हटलंय नो अप्पर लिमिट. कळलं का बुक कसा विचार करताय? कळलं? म्हणजे मी जो विचार केला होता तो करेक्ट आहे. त्याच्या आधीच्या पण एका क्वेश्चनला मी ऑड नंबर असं लिहिलं होतं, पण त्याला सॉल्व्हच करायचं होतं ना, काय ऑप्शन नव्हता. त्यामुळे तो ऑड आपण काय घेतला, 1 घेतला आणि मग ते एल मॅक्स किंवा एल मिन काढलं होतं. इथं तसं काय नाही, इथं सरळ सरळ आमच्याकडे इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्याची लेथ काय ठेवू सांगा. अरे ते कुठल्या पण मोड मध्ये व्हायब्रेट होऊ शकते की. अगदीच काढायचंच म्हटलं तर मग फंडामेंटल मोड घ्यायचा, काय ऑप्शन नसला तर. अदरवाईज त्याचा मोड तुम्हाला माहित नसतोय, तेव्हा तुम्हाला रेंज मिळू शकते. पर्टिक्युलर व्हॅल्यू जर काढायची असेल किंवा आन्सर काढायचंच असेल तर मात्र ऑप्शन बघून तुम्ही ठरवत चला काय करायचं. ठीक आहे, इन शॉर्ट डायरेक्ट एका लाईन मध्ये सांगतो जास्त न बोलता. ठीक आहे, सॉल्व्हिंग चालू आहे तुमच्या सगळ्यांचं. ऑनलाईन लोकांचं सॉल्व्हिंग चालू आहे का? टेस्टच्या आधी ते होईल का बघा. झालं की जे क्वेश्चन तुम्ही मार्क केलेत पीवायक्यू मधले, जे तुम्हाला चांगले चांगले वाटतायत ते परत एकदा करा, किंवा ज्यात तुम्हाला डाऊट आलते ते तुम्हाला सोल्युशन बघून समजले, पण सोल्युशन बघितल्यावर पण असं वाटलं की हे चांगले क्वेश्चन्स आहेत, जरा विसरायची शक्यता आहे, ते फक्त परत एकदा बघून घ्या टेस्टच्या आधी. ठीक आहे, तुमचं होईल टेस्टच्या आधी सॉल्व्हिंग सगळ्यांचं, मॅनेजेबल आहे. ठीक आहे, चल थांब.